tan x you can write as what is that? Sin x by cos x into cos x. Cos x cancel. What is answer? Sin x. In option match చేసుకోండి first. In the same manner, one option is coincident with B and first option is coincident with B coincident. Second, మీ దగ్గర పేపర్స్ ఉంటే చూడొచ్చు. ఆల్రెడీ అందరికి ఇచ్చాము. ప్రీ ఫైనల్ పేపర్లు అందరి దగ్గర ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ ప్రీ ఫైనల్ లో దగ్గర పెట్టుకోండి, వినండి. రైట్. 1 minus sin square x is nothing but ఇది మన ఐడెంటిటీ. మన ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ కూడా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ట్రిగ్నోమెట్రీ వాల్యూస్ కూడా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. 1 minus sin square x is equal to nothing but cos x. Right. Next one more. 1 minus cos x by sec x actually. 1 minus cos x by sec x. 1 minus, this is right answer, 1 by cos. Reciprocal is automatically cos square x. Reciprocal. This is right answer, 1 by cos and right. So reciprocal, this is cos x by 1, cos into cos square x is 1 minus cos square x is equal to what is sin square x. Correct your matching here. Okay. Next it is matching with the third option is matching with option A, the match of like sin 90 minus theta. Sin 90 minus theta is nothing but cos theta. Okay, cos 90 minus theta, sin theta, tan 90 minus theta, cot theta. You usual basics and sir, read చేసుకోండి జాగ్రత్త. Sin 90 minus theta, cos theta, cos x options is the cos by x option DBAC. ఇది ఎక్కడ ఉందో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే DBAC is nothing but option number C. మన మ్యాచింగ్ లో ఆప్షన్ నెంబర్ సి రాసి చూడండి. మీరు ఆయన అవసరం లేదు, జస్ట్ రైట్ option C is correct. So in option C they are given first option is equal to B, second one equal to D, third one equal to A, fourth one equal to C given. Okay, clear? So అది కూడా చూసుకోండి. Let's try options. Next 11th is the 11th bit. 10th bit just statement. Final statement రాసుకోండి. It is 11th bit. Next 12th bit. గ్రాఫ్ మనకి మీడియా నుంచి వచ్చి మెయిన్ చూడటం, మీడియా కోసం మీడియా నుంచి వచ్చి డౌట్స్ ఏంటి చూద్దాం. మీడియాలో గ్రాఫ్ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు. మీడియాలో గ్రాఫ్ రబ్ చేస్తాను. మీడియాలో ఒకసారి గ్రాఫ్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం they given two OC curves given. Both are intersect at 4 given. What is the median? అని మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో what we have discussed లాస్ట్ లో మనకి 14 చాప్టర్ బ్యాక్ సైడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ చెప్తాను, ఓపెన్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఆ కీ కాన్సెప్ట్స్ కూడా 100 రావాలంటే అడిగే బిట్స్ పేజ్ నెంబర్ చెప్తున్నాను. కీ కాన్సెప్ట్స్ లో వాట్ యూ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఓపెన్ ద పేజ్ నెంబర్ 352. పేజ్ నెంబర్ 352 లో పాయింట్ నెంబర్ 8 అబ్జర్వ్. 352 లో పాయింట్ నెంబర్ 8 అబ్జర్వ్ చేయండి. పాయింట్ నెంబర్ 8 లో ఏం చెప్తున్నానంటే ద మీడియన్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ డేటా ఈస్ నథింగ్ బట్ okay, where the intersecting point of these cohesive curves having one is abscissa and ordinate. For example, it is mid center 4. In this side we are taking for example 6. 4,6 given here. What is the median value they are asking? Median is nothing but what is the abscissa value. Abscissa value is nothing but what is the 4. So write quadratic option. Choose the correct answer. Same way. Just write what is the 4. This median is equal to clear, right? And then we get median and 4 and also median is equal to 4 and median is equal to 4. Okay, clear? Right. And again, one bit short. We can add one bit slow. Observe here. For example, only single curve. Single graph is given. For example, single graph is given. For example, like here. What is the median value? So here I check. For example, median value. Where this perpendicular line meets the x-axis. This point is called as what is the median. And two graphs no even like this.
సింగిల్ గ్రాఫ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా దిస్ ఇస్ ద మీడియన్ వాల్యూ. ఇలా కాకుండా సింగిల్ బిట్ కూడా అడుగుతాడు. ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ ఇవ్వకుండా ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ two opposite curves is 20.5 gamma 30.5. Then median is equal to ఈ విధంగా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మన పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో. అంటే మనం గ్రాఫ్ అడిగాడు కాబట్టి ఈసారి రిటర్న్ పార్ట్ అడిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. జాగ్రత్త చూడండి సార్. ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ two opposite curves is 20.5 gamma 30.5. Then median is equal. Median is what is the difference? Obviously the value is what is the median there. So what is answer? Median is equal to 20.5. ఈ విధంగా ఇస్తే ఇక్కడ x coordinate y coordinate. ఇక్కడ x coordinate is represents median. X coordinate is also called as and y coordinate is called as ordinate. So this 20.5 is nothing but called median here. Okay, ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా జాగ్రత్త చూడండి. These are the 12 bits చూడండి. కానీ ఇప్పుడు మొత్తం మనకు వచ్చిన 12 bits ప్రీ ఫైనల్ అప్పుడు వచ్చిన 12 bits ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ మన ప్రీ ఫైనల్ స్కూల్ ప్రీ ఫైనల్ వచ్చినవి జస్ట్ ఒక 1 minute ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నాం గ్రాఫ్ విషయం, ఓకే, కన్స్ట్రక్షన్ విషయం ఒక 15 minutes డిస్కస్ చేస్తాం. చూడండి, ఎక్స్పాండ్ log 1000. దీంట్లో చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఎక్స్పాండ్ log 1000 ఇస్తే డిటర్మైన్ ద వాల్యూ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఎందుకంటే ఎక్స్పాండ్ log 1000 ఇస్ డిఫరెంట్, డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఇస్ డిఫరెంట్. కాదు చూద్దాం ఒకసారి. ఎక్స్పాండ్ ఒక్క బిట్టు మన మిస్టేక్ వచ్చి చాలా మంది ఎక్కువ మంది. నెక్స్ట్ డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ log 1000 ఇస్ టూ డిఫరెంట్. చాలా మంది ఎక్స్పాండ్ అడిగితే డిటర్మైన్ చేస్తారు. దట్ ఇస్ రాంగ్. ఓకే, సో ఎక్స్పాండ్ ఇస్ డిఫరెంట్, డిటర్మైన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, అవాయిడ్ ద వాల్యూస్. ఎక్స్పాండ్ చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ log 1000 you can write as log 2 cube into 5 cube and h. Simple. Okay, మీకు తెలియకపోతే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ లో యూజ్ చేసుకోండి. 1000 కి ఓకే క్యాల్కులేషన్ చేయండి. 2 టేబుల్ 500 టైమ్స్, 2 టేబుల్ 250 టైమ్స్, నెక్స్ట్ 2 టేబుల్ 125 టైమ్స్, నెక్స్ట్ 5 టేబుల్ 25 టైమ్స్, అగైన్ 5 టేబుల్ 5 టైమ్స్, 5 టైమ్స్ 1 టైం. అందరికీ తెలిసిందే 2 cube into 5 cube just directly. That is called expanding. Log AB formula log A plus log B. Log 2 cube plus log 5 cube. That is equal to 3 log 2 plus 3 log 5. It is expand. Actually single logarithm here, but here observe the logarithm is expanded. Expanded and expand చేయండి. అంతేగాని determine చేసే జాబ్. determine ఎలా చేయాలి? Log 1000 is there. That is right as 10 cube. Base value how much is there? 10. Base value 10 is squash. Okay. So right, it is 3 front of the logarithm. 3 log 10 base 7 base 7, that is equal to 3 into 1, that is equal to value how much? 3. It is determine the value. Question చాలా క్లియర్ గా మనం రీడ్ చేయాలి. డిటర్మైన్ అడిగాడా ఎక్స్పాండ్ అడిగాడా క్వశ్చన్ కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటే ఎక్కడ ఒక మార్క్ కూడా పోవడానికి అవకాశం లేదు. నేను క్వశ్చన్ క్లారిటీగా చదవకపోవడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ మార్కులు లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నాయి. కాబట్టి కంపల్సరీగా రీడ్ ద క్వశ్చన్ very carefully. Okay, clear? So expand log 1000, expand. This is correct. Expand. Determine anything shade, but no problem at all. Next, write the center belt reform. This center belt reform, me test నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది. అది అంటే ఎక్సర్సైజ్ 2.1 కి ముందు మన టేబుల్ ఫార్మాట్ ఉంది. అక్కడ మనకి 4 ఇంపార్టెంట్ సెట్ బెల్ట్ ఫార్మ్స్ లాస్ట్ ఫార్మ్స్ కనబడుతున్నాయి. పేజ్ నెంబర్ 2.xx 2.1 కి ఫ్రంట్ పేజ్ ఓపెన్ చేసుకుంటే మీరు ఆ పేజ్ నెంబర్ లో మనకి 2, 5, 10, 17 బిల్డర్ ఫార్మ్ అక్కడ ఉంది. లాస్ట్ ఫార్మ్ బిల్డర్ ఫార్మ్. అలాగే ఇంకా 2 more నేర్చుకోవాల్సింది ఉన్నాయి అక్కడ. 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 అనేది కూడా బిల్డర్ ఫార్మ్. అవి కూడా ఒకసారి బిల్డర్ ఫార్మ్ లాస్ట్ ఫార్మ్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్. ఈ బిట్ లో ఒకసారి చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. బిట్ ఎందుకంటే 2 years బ్యాక్ ఒక అమ్మాయి కూడా మిస్టేక్ చేసింది. బిట్ ఇంప్రూవ్ చేశారు. ఎందుకంటే జీరోస్ పాయింట్ చేయడం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. జీరోస్ observe. For example, it is having how many zeros in it actually? It is having 3 zeros. How many zeros? 3 zeros. It is having how many zeros? 2 zeros. That is the graph where the graph is intersect x-axis. The point should be treated as a 0. It is intersected here. X-axis is.
Correct. So it is also one more point. So how many points it is having the zeros again? 2 zeros. Here how many zeros we have? 3 zeros. Other point of view, okay, question is going to get. So where the graph is intersect only x-axis. Correct. Like that. So this graph is intersect only x-axis at which point down this point. So it is having how many zeros? 1 0. Just right. 1 0. Okay, right. The same manner. One mark అయిన తర్వాత 2 4 జస్ట్ రాండమ్ గా రీడ్ చేసి చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ 8 మార్క్స్ మనం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏం చేయాలో చెప్తాను. ఫోర్త్ బిట్ లో మనకి ఫోర్త్ చాప్టర్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ 2 వేరియబుల్స్ 3 కేసెస్ బాగా చదవండి. a1/a2 is not equal to b1/b2. That means that is intersecting lines and consistent also. Definition కూడా తీసుకోండి, consistent అంటే definition కూడా బాగా చదవండి. Okay, next parallel lines a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. Parallels having no solution. Okay, అది కూడా చూడండి. Next a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. That is represent coincident lines. Okay, ఈ 3 కేసెస్ మీద డిపెండ్ అయ్యారు మనకి ఒక ట్రైస్ లో 4 సమ్స్ ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా 4 సమ్స్ లో ఏదో ఒక సమ్ అడిగి ఛాన్స్ ఉన్నారు. కే వాల్యూ బి వాల్యూ అడుగుతున్నాడు, ఖచ్చితంగా సమ్స్ అని కూడా చేయండి. ఏ సమ్ వదిలేయద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే ఈక్వేషన్ కన్సిస్టెంట్ అన్కన్సిస్టెంట్ అని అడుగుతున్నాడు. అలాగే ఇంటర్సెక్టింగ్ అంటే పాయింట్ ప్యారలల్ ఓవర్లాపింగ్ అని 3 కేసెస్ మీద బేస్ చేసుకుని అడగడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ 6x² - 1. ఈ విధంగా 1 మార్క్ బిట్ అన్ని కూడా ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. 7th బిట్ ఒకసారి 7th బిట్ చాలా మంది మిస్టేక్ రాశారు. కాబట్టి సెకండ్ బిట్ డిఫరెన్స్ అక్కడ అర్థం కావాలి. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ the line intersect a circle at 2 distant points. It is called as what is the secant. It is called secant. Is here point B. Here the question diagram analysis done secant is mentioned here. Okay, but they will give AB is dash. AB is a curve of secant and then AB is a curve. It is a line segment. It is a represent line segment. AB line given means it is a secant. Line is there, compulsory that is secant and triangle. Okay, line segment is that is line segment is from here to here only this is okay, A to B. So it is curved of the circle. So AB line given is that is what is the line secant. If show 7 to join a line joining any 2 points on a circle is called as secant. Line joining any 2 points on a circle is secant. You see, this topic lo 1 or 2 bits show the next bits. 1 or 2 bits extra bits చూద్దాం ఒకసారి. అవుట్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎలా అడుగుతాడు ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఒకసారి చూద్దాం. మన ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా మనకి సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see this is one circle, this is another circle. These two circles are does not intersect. They are touches. Okay, neither touches nor intersect also. It is having how many tangents are common? How many tangents are common for these two circles? For example, show everybody. So it is one common tangent. For example, is one tangent common. Is 2 tangents common. Is third tangent. Is 4th tangent. So it will be scored of such జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. ఎగ్జామినేషన్ లో మాత్రం చాలా క్లారిటీగా రీడ్ చేసుకోండి. So these two circles are neither touches nor intersect, but those are destroyed separately is there. The number of common tangents between them we can draw. So we can draw 4 tangents. Suppose 2 circles are touches. 2 circles are touches. How many tangents we can draw? It is 1 tangent. It is 1 tangent, and both are touches. No, here. Here also you can draw 1 more tangent. So that is how many tangents you can draw? 3 tangents. Okay, this situation is good. Sorry. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. Next. So, ఇప్పుడు వరకు 1 మార్క్స్ డిస్కస్ చేశారు. 1 మార్క్ జాగ్రత్తగా. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ బాగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రీ వాల్యూ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ నుంచి డయాగ్రామ్ జస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే 1 మార్క్ పడిపోతుంది. ఓకే, 2 మార్క్స్ ఎప్పుడైనా డయాగ్రామ్ అడిగితే కంపల్సరీగా డయాగ్రామ్ ప్లస్ పార్ట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, 1 మార్క్ అడిగిన సరే ఏం చేస్తే 1 మార్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఆ పార్ట్స్ లేబుల్ చేయండి కంపల్సరీగా. అక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ద సైడ్ వాల్యూ ఇచ్చాడా లేకపోతే హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఇచ్చాడా ఆ వాల్యూస్ అన్ని కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, డిఫైన్ ఎగ్జాస్ట్ ఈవెంట్స్ ఇలా చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. మోడ్ చాలా మంది మోడ్ విషయాలు సరిగ్గా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది.
Okay, only single mode that is called as what is single model data. 2 modes unte bi-modal data. 3 modes unte tri. More than 3 multi-modal data. Multi-modal data. Okay. Ikkada manaki 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5 మొత్తం all are having equal frequency. Okay, equal frequency, all are having equal frequency ఉంది కాబట్టి there is what is no mode అని చెప్పొచ్చు. అలాగే first n numbers mode of first n natural numbers. Mode of first n natural numbers also what is no mode. Okay, all the numbers having equal frequency. Here also same case. Those are having equal frequency. That's why no mode. ఇవి ఎక్కువ మంది మిస్టేక్ చేస్తారు. బాగా కాంపస్ అయినా వాళ్ళు మిస్టేక్ చేస్తారు. చిన్న చిన్న బిట్స్ ఏమి కావాలి కాబట్టి బిట్ వైజ్ 1 మార్క్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకసారి గ్రాఫ్ సంబంధించి మనకి సెక్షన్ 1 లో ఫాలో అయిపోయిన తర్వాత సెక్షన్ 2 అని మెన్షన్ చేసి 2 మార్క్స్ స్టార్ట్ చేయండి. సెక్షన్ 2 లో 2 మార్క్స్ మనకి 13 సమ్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 పాయింట్ హౌ మెనీ అంటే యాక్చువల్లీ మనకి 8 ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రతి సమ్ అటెంప్ట్ చేయండి. ఎక్కడ కూడా ఏ సమ్ వదిలేయడానికి వీల్లేదు. స్టార్టింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఎండింగ్ కంక్లూజన్ కూడా మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్. స్టార్టింగ్ ఎంత బిగిన్ చేస్తాము, లాస్ట్ లో కూడా కంక్లూజన్ కూడా అంతే జాగ్రత్తగా రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ద సేమ్ యాజ్ సెక్షన్ 3. సెక్షన్ 3 మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? సెక్షన్ 3 21 స్టార్ట్. సెక్షన్ 3 21 to 28, 21 to 28 క్వశ్చన్స్ సెక్షన్. ఈ సెక్షన్ 2 లో సెక్షన్ 3 లో మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ ఈ సెక్షన్ వల్ల ఆల్రెడీ మనకి ఏ విధంగా చేయాలో చెప్పారు. ఓకే, సెక్షన్ 2 సెక్షన్ 3 లో సమ్ కి బిగినింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఎండింగ్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది ఎండింగ్ రాయడం మానేస్తారు, బిగినింగ్ రాస్తారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ బిగినింగ్ రాయడం రాసేది, ఎక్కడ ఎండింగ్ రాయడం మానేస్తారు చెప్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ calculate the length of the tangent from a point 15 centimeters away from the center of a circle radius line. Radius line will show. Okay, picture. And then again, the center to external point distance also 15 centimeters given. Next, they are asking about the calculate the length of the tangent again. And OP value is 12 or something also. Which is the last of compulsory, right? Therefore, actually we say, therefore, actually length of the tangent is equal to so and so. Okay, 12 centimeters, 12 centimeters. Equal to the last. Length of the tangent, okay, is equal to 12 centimeters. Conclusion must have. Okay, ప్రతి సమ్ కి conclusion చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 4 మార్క్స్ కూడా ద సేమ్ మేనర్. 4 మార్క్స్ మనకి conclusion is must. And again మనం 4 చాప్టర్ నుంచి ఇంగ్లీష్ సబ్స్టిట్యూషన్ సమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి 4 చాప్టర్ లో ఇంగ్లీష్ సబ్స్టిట్యూషన్ సమ్స్ కూడా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. మిగతా అన్ని కూడా ప్రిపేర్ అయితే నెక్స్ట్ మోడ్ మీడియం కి సంబంధించిన సమ్స్ మోడ్ ఫార్ములా మీడియం ఫార్ములా కంపల్సరీ చదవండి. అక్కడ టర్మ్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ 8 మార్క్స్ వచ్చేసరికి 8 మార్క్స్ వచ్చేసరికి చాయిస్ లో మనకి 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 29 లో ఏ ఆర్ బి అది క్లారిటీగా మెన్షన్ చేయట్లేదు చాలా మంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 29 లో మీరు ఏ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేశారు? 29 కంపల్సరీ మెన్షన్ ఏ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేస్తామో బి క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేస్తామో క్లారిటీగా మెన్షన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ 2 క్వశ్చన్ ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి? బాగా మీకు వచ్చింది ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా మార్క్స్ ఫుల్ మార్క్స్ మన స్కోర్ చేయగలరు అటువంటి కాన్ఫిడెంట్ ఉన్న సమ్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకో. అంతేగాని అక్కడికి ఎన్ని తర్వాత న్యూ సమ్ కొత్తగా మనం ట్రై చేద్దామని మాత్రం ఎవరు ట్రై చేయాలి. ఓకే, 2 సమ్స్ లో మనకి మాక్సిమం 2 సమ్స్ వచ్చినవి ఉంటాయి. ఓకే, దాంట్లో ఇంకా బాగా వచ్చిందండి మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెంచడానికి, మన ఫుల్ మార్క్స్ పెరగడానికి, మనకి ఏ సమ్ ఈజీగా ఉంది తక్కువ టైంలో చేయడానికి. ఓకే, సో అన్నసరి ఎక్కువ పేజ్ టెస్ట్ ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకుండా మనకి ఈజీగా సమ్స్ ఏమున్నాయో ఆ 2 చాయిస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. సెలెక్షన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెలెక్షన్ చేసినప్పుడు హార్డ్ గా ఉన్న సమ్ హార్డ్ సమ్ చేసే చాలా టైం కింద అయిపోతుంటుంది కాబట్టి బాగా ఈజీగా మన సమ్ చూడండి. అక్కడ ఏఆర్ ఉంటుంది. ఆ ఏ సమ్ అటెంప్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా 29 ఏఆర్ మెన్షన్ చేయండి. లేదు 29 బి రాద్దాం అనుకుంటారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 29 బిఆర్ మెన్షన్ చేయండి. అంతేగాని 29 వేసేసి ఆన్సర్ రాస్తారు ఏఆర్ బిఆర్ దేనికి మార్పు. కాబట్టి అది క్లారిటీగా ఏఆర్ బిఆర్ సపోజ్ బి సమ్ అటెంప్ట్ చేద్దాం. సో 29 బి రైట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నీట్ గా ఆన్సర్ రాయండి. నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ గా రాస్తున్నాము, ఎండింగ్ కంక్లూజన్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ గా. కంక్లూజన్ ఇస్ మస్ట్. ఓకే, మనం కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళు ఫస్ట్ చూస్తారు, లాస్ట్ లో ఆన్సర్ కూడా చూసేటప్పుడు మీ కంక్లూజన్ ఎంత బాగా రాస్తారు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు. కంక్లూజన్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్. నెక్స్ట్
30th రాస్తారు. 30th మన సెట్ సమ్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కాబట్టి సో వాటిలో కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకి అలాగే 31 లో ఏబి, ఓకే 32 లో ఏబి ఉన్నాయి మన సమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీకు ఈజీ ఉన్న సమ్స్ చేయండి. 33 విషయాలకు వచ్చేసరికి కొంచెం కేర్ఫుల్ గా చేయవలసింది అంటే 33 లో మనకి ఏదో పాలినామియల్ గ్రాఫ్ వస్తుంది. పాలినామియల్ గ్రాఫ్ విషయంలో తీసుకోవాల్సినటువంటి ఓకే యాక్చువల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 33 లో ఏలో గ్రాఫ్ లాస్ట్ టైం ఏమి ఇచ్చామంటే గ్రాఫ్ p of x is equal to x squared minus 3x minus 4 అని గ్రాఫ్ 33 లో ఈ గ్రాఫ్. ఈ గ్రాఫ్ కి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ విషయంలో మనం మార్క్స్ రీచ్ అవ్వడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అది ఎక్కడెక్కడ పర్పస్ జాగ్రత్త. ఈ గ్రాఫ్ తీసుకున్న తర్వాత మనం టేబుల్ ఫార్మ్ వేస్తాం. టేబుల్ ఫార్మ్ తీసుకుని x వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకే x స్క్వేర్ మైనస్ 3x మైనస్ 4 ఇక్కడ నెక్స్ట్ y వాల్యూ x కావాలి. ఓకే ఈ విధంగా మనం ఫైనల్ గా y వాల్యూ x వాల్యూ వస్తుంది. ఈ వాల్యూస్ లొకేట్ చేయండి. దీనికి మార్క్స్ ఉంటాయి. ఓకే నెక్స్ట్ అండ్ అగైన్ వెరిఫికేషన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసుకొని వెరిఫికేషన్ చేయొచ్చు. లాస్ట్ లో కంక్లూజన్ లో ఏం రాయాలంటే మ్యాటర్ రాసినప్పుడు కంక్లూజన్ ఏం రాయాలంటే లాస్ట్ ద గ్రాఫ్ ఇంటర్సెక్ట్ ఇంటర్సెక్ట్ అయిన టచ్ అయ్యిందా కంపల్సరీ రాయాలి. ద గ్రాఫ్ ఇంటర్సెక్ట్ x యాక్సిస్ ఇదైతే -1, 0 అంటే 4, 0 లాస్ట్ టైం రాశారు. ద గ్రాఫ్ ఇంటర్సెక్ట్ x యాక్సిస్ -1, 0 అంటే 4, 0 ఇంకొక పాయింట్ రాయాలి. therefore -1, 4 are the zeros of the polynomial. అంటే జీరోస్ వస్తే జీరోస్ రాయాలి. ఓకే మర్చిపోకండి లాస్ట్ లైన్స్ కూడా మార్క్స్ అవాయిడ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా ఇక్కడ ద గ్రాఫ్ ఇంటర్సెక్ట్ x యాక్సిస్ at each points. The graph touches at x axis at each point. Okay, graph will touch intersect with the graph. Okay, neither touches nor intersect x axis and the h point. Okay, ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ విషయంలో the graph intersect x axis -1, 0 and 4, 0. Therefore -1 and 4 are the zeros of the point. ఈ పాయింట్ లో కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ డ్రా చేసిన తర్వాత గ్రాఫ్ పోస్ట్ ఆఫ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే గ్రాఫ్ x axis y యాక్సిస్ రిఫరెన్స్ చేయండి కంపల్సరీ. ఇవి అందరూ గ్రాఫ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ x రాయండి, ఇక్కడ x డాష్ మెన్షన్ చేయండి. ఇవి కంపల్సరీగా x డాష్ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే y డాష్ మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ హారిజాన్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే రైట్ క్లియర్. ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ x డాష్ y డాష్ గ్రాఫ్. ఓకే ఆల్ ద పాయింట్స్ లొకేట్. ఓకే ఎలా లొకేట్ చేసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా లొకేట్ చేశారు వచ్చిన పాయింట్స్ ని కూడా లొకేట్ చేస్తాం. ఇలా గ్రాఫ్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ గ్రాఫ్ వచ్చింది రైట్. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గ్రాఫ్ లో ఏం మర్చిపోయారు చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆర్డర్ పేర్స్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యాక్సిస్ మెన్షన్ చేస్తున్నారో చెక్ చేయండి. ఆర్డర్ పేర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్డర్ పేర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -3, 6 సంథింగ్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. Here also what is only -1, 0. Here suppose -1, for example -3 for example. So like the order base also okay 5, 6. It is how much? 4, 6. So like that compulsory everybody mention locate the points order base on the graph. ఈ order base mention చేయకపోతే కూడా మార్క్ పోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనండి మార్క్ లాస్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఆర్డర్ బేస్ మెన్షన్ చేయకపోతే కంపల్సరీ ఆర్డర్ బేస్ అని కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఆర్డర్ బేస్ పాయింట్ 5, 6 -4, 0 ఈ ఆర్డర్ కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వన్ స్కేల్ కంపల్సరీగా రాయాలి. స్కేల్ చాలా మంది గ్రాఫ్ అంతా ఏమంటారు మొత్తం అంతా చేసేస్తారు లాస్ట్ స్కేల్ మర్చిపోవాలి. స్కేల్ కంపల్సరీగా చూసుకోండి. ఓకే స్కేల్ ఈ గ్రాఫ్ లో ఈ టాప్ లో రైట్ సైడ్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే రైట్ సైడ్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎలా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కేల్ ఆఫ్ x యాక్సిస్ 1 సెంటీమీటర్ is equal to ఇక్కడ 1 యూనిట్ తీసుకుంటే 1 యూనిట్ రాద్దాం. 1 యూనిట్ తీసుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 1 యూనిట్ this is 1 centimeter but I am taken 1 unit. 1 centimeter is equal to 1 unit. Okay y axis 1 centimeter is equal to 1 unit. Scale compulsory రాయడం మర్చిపోకూడదు. That is also keep it in mind everybody. ఇక్కడ మనం పాటించవలసిన రూల్స్. ఇంకా ఇది ఏం రాయాలంటే ఇక్కడ ఇంకా నేను రాయాలంటే సో ఈ గ్రాఫ్ లోనే దిస్ ఇస్
y is equal to v of x is equal to y is equal to v of x is equal to x square minus 3x minus 4. What is the graph name? Okay, this graph is x square minus 3x minus 4 graph. So this is also right. ఇవన్నీ మర్చిపోతాం. x axis మెన్షన్ చేయాలి, y axis మెన్షన్ చేయాలి, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ r బేస్ మెన్షన్ చేసామని చెక్ చేసుకోవాలి, సెకండ్ పాయింట్. ద గ్రాఫ్, థర్డ్ పాయింట్ స్కేల్ కంపల్సరీగా రాయాలి. స్కేల్ రాయకపోతే 1 మార్క్ లాస్ అయిపోతుంది. 8 మార్క్స్ సమ్ 1 మార్క్ పోతుంది. కాబట్టి స్కేల్ రాసేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే అండి, ఇది విషయం. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా మనం గ్రాఫ్ అనేది కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ కి చాయిస్ చేయాలా? టైం అంతా అయిపోయింది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. టైంలో మనకి ఏదో టైం సేవ్ అయింది, కొంచెం టైం సేవ్ అయిందంటే కంపల్సరీగా గ్రాఫ్ కి చాయిస్ కూడా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే గ్రాఫ్ లో ఎక్కడ నుంచి నెల ఉంటే పోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. మీరు సంవత్సరం ఎక్కడ పోగానే గ్రాఫ్ లో మీరు ఏదైనా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటాయి. లాస్ట్ గ్రాఫ్ కి సంబంధించి కన్స్ట్రక్షన్ చాయిస్ ఇస్తున్నాడు. బిలో కన్స్ట్రక్షన్ ఏ చాప్టర్ నుంచి వస్తుంది? 8 చాప్టర్ లో కన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి 8 చాప్టర్ లో మీరు ఓకే 8.2 లో 10, 11, 12 సమ్స్ చేయండి. ఓకే గ్రాఫ్స్, ఓకే కన్స్ట్రక్షన్స్. అలాగే ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ 4 కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. 8 చాప్టర్ 4 కన్స్ట్రక్షన్ చేయండి. అలాగే 9 చాప్టర్ లో కూడా 3 కన్స్ట్రక్షన్స్ మెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. 9.2 లో వాయిస్ కన్స్ట్రక్షన్స్. అండ్ అగైన్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అక్కడ రఫ్ డయాగ్రామ్ వేసి ఇంకొక సమ్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ 3 కన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ప్రిపేర్ అయ్యి చాయిస్ లో మీరు ఎవరైతే 100 out of 100 స్కోర్ చేయాలనుకుంటారో దీనికి చాయిస్ కూడా రాయడం బెటర్. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా సరే ఇక్కడ ఛాన్సెస్ ఏమైనా పోయినా ఓకే ఇబ్బంది పడినా మనకి అది చాయిస్ పడుతుంది. లాస్ట్ మీరు అంతా రాసిన తర్వాత చాయిస్ దీనికి అటెంప్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు లాస్ట్ 15 minutes చేసుకోవాల్సినటువంటి రెమెడీస్ ఏంటి, అసలు ఎగ్జామ్ ఏం రూల్స్ పాటించాలి ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూద్దాం. మ్యాథ్స్ సంబంధించినటువంటి రూల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి లాస్ట్ 10 minutes మీకు మిగిలితే ఫస్ట్ పాయింట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసారా లేదా చెక్ చేయండి. ఎందుకంటే మనకి క్వశ్చన్స్ 33 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ లో తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఏమి లేవు. మనం చూపించి 33 క్వశ్చన్స్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఏదో క్వశ్చన్ స్కిప్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి లాస్ట్ 10 minutes లో 1 minute ఏం చేయాలంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసామా లేదంటే ప్రతిదీ చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, థర్డ్ అన్ని వేసామా లేదా, మొత్తం అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసామా లేదని ఫస్ట్ 1 minute లో మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసామా లేదా చెక్ చేయండి. లాస్ట్ 10 minutes లో ఈ టైం సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి లాస్ట్ 10 minutes లో చేయాల్సిన పని ఏంటంటే 1 minute లో మొత్తం అన్ని క్వశ్చన్ నెంబర్స్ వేసాం లేదా, ఏదైనా స్కిప్ అయిపోయిందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ సంబంధించి క్వశ్చన్ నెంబర్ చెక్. ఓకే చెక్ క్వశ్చన్ నెంబర్. సెకండ్ వచ్చేసరికి జాగ్రత్తగా కాలిక్యులేషన్ ఏ టాపిక్స్ లో మనకి ఎక్కువ వస్తుందంటే యాక్చువల్లీ మనకి థర్డ్ చాప్టర్ లో కొన్ని కాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. రిలేషన్ బిట్వీన్ ద జీరోస్ అండ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఈ సంవత్సరం కానీ కోఆర్డినేట్ కాలం ఫైనల్ కానీ ఇలా థర్డ్ చాప్టర్ ఉంది. ఓకేనండి 5th చాప్టర్, 6th చాప్టర్, ఓకేనండి 10th చాప్టర్. మెయిన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ లో మార్కులు తగ్గడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ మాట్లాడడానికి కారణం అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా చేయట్లేదు అన్నమాట. అందరూ కూడా ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి చాప్టర్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ చేయాలి. ఎక్సైజ్ కి ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తున్నామో ఎగ్జామ్ లో ప్రతి సమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సమ్ చేయాలి. ఓకేనండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే కాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చాలా జాగ్రత్త చూడండి. ఓకేనండి కాలిక్యులేషన్ పార్ట్ సింప్లిఫికేషన్. సింప్లిఫికేషన్ లో కరెక్ట్ గా చేసాం కదా. ఓకే సింప్లిఫికేషన్ కూడా చెక్ చేసుకోండి, కాలిక్యులేషన్ చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఫార్ములా. ఓకే కరెక్ట్ గా రాసామో చెక్ చేయండి. ప్రతి సమ్ కి ఫార్ములా ఉందా, ఏ సమ్ లో మన ఫార్ములా ఉందో ఆ ఫార్ములా కరెక్ట్ గా రాసామా లేదా. మరి లాస్ట్ టైం అడిగిన బిట్ ఏంటంటే 1 మార్క్ లో ఇది ఏపీ ప్రోగ్రెషన్ లో అడిగేటట్టు ఏపీలో ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా రైట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్యాన్సిల్. A is equal to a plus n minus 1 into d. కరెక్ట్ రాసామో చెక్ చేయండి. ఓకే ఏ వాట్ ఇస్ ఏ, వాట్ ఇస్ d, వాట్ ఇస్ n. A is first term, d is common difference, n is the number of times. ఓకే ఇవన్నీ కరెక్ట్ రాసామో లేదా. థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ టు గివ్ ద 1 minute ఫార్ములా. ఫార్ములా క్లియర్. ఫోర్త్ పాయింట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ గ్రాఫ్. గ్రాఫ్ లో మనం ఏం వెరిఫై చేయాలంటే చెప్పాను కదా పాయింట్స్. స్కేల్, నెక్స్ట్ ఆర్డర్డ్ పెయిర్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కంక్లూజన్ పార్ట్. గ్రాఫ్ లో గ్రాఫ్ ఇంటర్సెక్ట్ అని చెప్పేసి కంక్లూజన్ పాయింట్ కూడా చూస్తుంది. ఓకే ఇది గ్రాఫ్ లో వెరిఫై చేయాల్సింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇది 1 minute లో చేస్తారు, ఇది 1 minute లో చెక్ చేస్తారు, ఇది 1 minute లో చెక్ చేస్తారు, 4th minute లో ఈ గ్రాఫ్ చెక్ చేసుకుంటారు. లాస్ట్ 1 minute కూడా అన్ని సమ్స్ కి కంక్లూజన్ రాసాము లేదని చెక్ చేయండి. ఓకే
తర్వాత నెక్స్ట్ 1 మార్క్ సంబంధించినటువంటి ప్రతి సమ్ ఆల్రెడీ చేసేసినప్పటికీ కూడా లాస్ట్ 5 minutes కూడా 1 మార్క్ కరెక్ట్ గా చేసామా లేదా, ప్రతి బిట్ కూడా 1 మార్క్ కరెక్ట్ గా చేసామా లేదా క్వశ్చన్ మళ్ళీ చదువుకొని మళ్ళీ ఒకసారి రీచెక్ చేయండి, ప్రతి క్వశ్చన్ రీచెక్ చేయండి. ఓకే, ఈ విధంగా ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా చెక్ చేసుకుంటే ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఎక్కడో చోట చిన్న ఎర్రర్ ఉంటుంది, ఆ ఎర్రర్ మీరు రెక్టిఫై చేసుకోండి. పేపర్ మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఏమైనా చేయగలం, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, పేపర్ ఒకసారి మనం సెంటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయలేం, అయ్యో ఈ బిట్ పోయిందని కూడా ఏం చేయలేం. కాబట్టి పేపర్ మన చేతిలో ఉండగానే మీరు ఏవైతే మిస్టేక్ చేస్తారో ఒకసారి పేపర్ మీద క్వశ్చన్ చదవడం, ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా రాసిన చెక్ చేసుకోండి. ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా చదివి ప్రతి ఆన్సర్ కూడా చెక్ చేసుకోండి. అలా చేసినప్పుడు ఎక్కడో చోట చిన్న ఎర్రర్ ఉంటుంది, ఆ ఎర్రర్ ఎక్కడే సాల్వ్ అవుతుంది, 100 ఈజీగా వస్తుంది. కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ టైం కాబట్టి ఎవరు టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మేము మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రయారిటీ ఇవ్వండి, ఎగ్జామ్స్ చేయండి. ఓకే, ఎగ్జామ్ ప్రతి ఎగ్జామ్ చేయండి. 10 చాప్టర్ ఎగ్జామ్స్, 8 చాప్టర్ ఎగ్జామ్స్, 6 చాప్టర్ ఎగ్జామ్స్, 2 చాప్టర్ ఎగ్జామ్స్, అలా ప్రతి చాప్టర్ డిఫికల్ట్ టాపిక్స్ ఏమైనా ఎగ్జామ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఆల్రెడీ మ్యాక్సిమం చేసి ఓకే, ఎగ్జామ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. టూ ది స్టైల్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా కవర్ అయింది. కాబట్టి కాన్ఫిడెంట్ గా రాయండి. ఓకే, కాన్ఫిడెంట్ గా రాయండి, ఈజీగా ఉంటుంది కాదు. ఓకే, సో జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆల్ ది బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్.